جہانگیر ترین اپنی ہی جماعت پر برس پڑے، کہا میں تو دوست تھا، دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو؟ وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، جو بھی انتقامی کارروائی کر رہا ہے وقت آ گیا ہے کہ اسے بے نقاب کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں، کہا ملک کی 80 شوگر ملوں میں سے انہیں صرف جہانگیر ترین نظر آیا۔ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو دوبارہ طلب کر لیا۔ علی ترین کو 5 سوالات کے جوابات ساتھ لانے کی ہدایت۔ نوٹس کے مطابق علی ترین نے والد سے مل کر شیئر ہولڈرز کے ساتھ فراڈ کیا۔ ایف آئی اے کی جہانگیر ترین اور علی ترین کو 9 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت۔ کیا جہانگیر ترین نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی؟ پیشی سے قبل جہانگیر ترین کا اپنی رہائش گاہ پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ۔ ایم این اے غلام بی بی بھروانہ، غلام لالی، راجہ ریاض، نعمان لنگڑیار اور دیگر ایم این ایز اور ایم پی ایز اجلاس میں موجود تھے۔ جہانگیر ترین ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے، شیلا رضا کا دعویٰ، کہا ایسا ہو گیا تو نہ بزدار رہے گا نہ نیازی ہوگا۔ جہانگیر ترین نے تردید کر دی، کہا ان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقاتوں کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ شیلا رضا نے کچھ دیر بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ چینی کی قیمتوں کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے حکومت اور ملز کو مشاورت کے لیے وقت دے دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں پارٹیز کی رضامندی سے 70 روپے قیمت مقرر ہوئی، اب یہ 85 روپے میں فروخت کرنے کو بھی تیار نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ مشاورت کر کے آ جائیں، فیصلہ آج ہی ہوگا۔ شریف خاندان کے لیے ایک اور مشکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف نیب کی دائر متفرق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ سٹیل مل سے متعلق ریفرنس پر سماعت ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق اور محسن اختر کیانی کل نیب اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ احتساب عدالت میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت کی نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کے خلاف مزید درخواستوں پر نیب کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ احتساب عدالت کے جج اصغر علی نے سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر عرفان بولا، مریم نواز کے وکیل قاضی مصباح عدالت میں پیش ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کے نوٹیفیکیشن کی منظوری کا امکان۔ اجلاس میں مشترکہ مفادات کونسل کے مستقل سیکریٹریٹ کا جائزہ، ایل این جی کی درآمد سمیت 11 نکاتی ایجنڈے پر بھی مشاورت۔ مریم اورنگزیب کی وزیر اعظم عمران خان کے ریپ کے موضوع پر بیان کی مذمت، کہتی ہیں عمران صاحب کا بیان ان کی سوچ ناقص علمی اور دماغی خلل کا ثبوت ہے۔ عمران صاحب کے بیان پر ہر پڑھا لکھا اور باشعور فرد حیران، پریشان اور فکر مند ہے۔ وزیر اعظم سے اپنے بیان پر قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ انتخابی اصلاحات بارے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ کمیٹی کی تشکیل کے لیے اپوزیشن لیڈر سے نون لیگ کے نام مانگ دیے۔ اسد کیسر کہتے ہیں آئندہ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی تجاویز پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی۔ این اے 75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں لاپتہ پریزائڈنگ افسران کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبائی جوائنٹ الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل انکوائری آفیسر ہوں گے۔ 15 مئی تک رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کی جائے گی۔ مبینہ کرپٹ پریکٹس میں ملوث افسران کا تعین کیا جائے گا۔ پی
पी टी आई हुकूमत की सेहत पॉलिसी दर हकीकत सेहत सब के लिए की बजाय सेहत बराए अशराफिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी यौम सेहत पर पैगाम। इमरान खान की हुकूमत अपनी करप्शन पर मबनी पॉलिसीज के जरिए पाकिस्तानियों की सेहत को खतरे में डाल रही है। अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली 260% तक इजाफा कर चुकी। इंसदादे दहशतगर्दी शोबे में पाकिस्तान को ताउन फराहम करेंगे। रूसी वजीर खारिजा कहते हैं सियासी मुज़ाकरात से ही अफगानिस्तान का मसला हल हो सकता है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुसालहती किरदार अदा कर रहा है। रूस से एतमाद और दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूसी हम मनसब का खैर मकदम किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा के सब्ज़ा इज़ार में यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और रूस के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का दौर हुआ। वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म के हुनर सबके प्रोग्राम के लिए 2 अरब 38 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वज़ारत तवानाई की 2 अरब 28 करोड़ रुपए से ज़ायद की 2 ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर की गई। इजलास में वज़ारत दिफा के VVIP जहाज़ की मुरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपए की समरी भी मंजूर कर ली गई। महंगाई में पिसी अवाम पर एक बार फिर बिजली का बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में 64 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मसाजिद में नमाजें और तरावी अदा की जाएगी। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं तमाम नमाजी मास्क पहनकर मस्जिद आएं, घर से वुजू करके जाए नमाज साथ लेकर आएं। ताजिरों से अपील है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज किया जाए। ताजिर 50% मुनाफा कम कर दें। चीनी के मामले पर क्रैकडाउन महंगाई रोकने के लिए किया जा रहा है। मजीद 102 जानें निकल गई। अमवात की तादाद 15,026 हो गई। 24 घंटों में 4,004 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.60% हो गई। फाल केसेस की तादाद 64,373 हो गई, जबकि 3,769 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अवाम की मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए वज़ीर आला पंजाब का सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने का फैसला। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन के अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस की बदतर सूरत हाल। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासरा इलाकों में आमद और रफ्त पर पाबंदी, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। सूबे के 91 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमले और तोड़ फोड़ का केस। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सदक हनीफ और दीगर की 14 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड में तौसी। गिरफ्तार वकला को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। हाई कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर आने तक खालिद ताज, राजा फरूख के रूपकार जारी नहीं किए गए। सादिकाबाद में देवरानी और जेठानी की लड़ाई। घर के काम काज में झगड़े पर दोनों खवातीन के एक दूसरे पर छुरियों से वार। लड़ाई में एक खातून जान बहक जबकि दूसरी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सयाहत के फरोग के हवाले से अहसन इकदाम। PIE का लाहौर से बराह रास्त कर्दू के लिए परवाजों का आगाज। इफ्तिताही परवाज से 153 मुसाफिर रवाना हुए। मुसाफिरों की जानिब से नई परवाज का खैर मकदम। हफ्तावार 2 परवाजें रवाना होंगी। पाक बहरिया के जहाज PNS अजमत का ईरान का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिशन कमांडर की ईरान के सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें। बहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल 2 तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ।